नमो नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव साहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो सौ अपावपनासनो मंगलार्णं च सौवेसी परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। वत्सल डेली प्रेयर आता है आपको? वत्सल डेली प्रेयर आता है? नो। क्यों? ओके, खुशी अहमदाबाद वो करता नहीं है इसलिए आता नहीं है। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद की आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा के लिए यह करूं जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता को सुनने का दृढ़ निश्चय करती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पक्का करने का है। लास्ट नंबर स्वप्निल, स्टडी प्रेयर। मुझे पता है कि जय सच्चिदानंद। आप बोलो। मेरा साथ स्टडी प्रेयर आपको आता है ना? नहीं। क्यों? आप वत्सल आपको आता है? हाँ, आता है। हाँ, तो बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में या समझने में जो भी बाधाएं अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। मेरे अनन्या दीदी हेल्प करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए ताकि मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम कृपा करना। ओके, अब स्वप्निल और वत्सल कल से अब दोनों आपको प्रेयर करना पड़ेगा। पक्का करो। वत्सल किसी साथ बात करता है? ओके ओके। हिताक्षी बा। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे,
मिलते हैं सब अच्छे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ओके, टाइम टेबल किसने नहीं बुलाया उसका हाथ ऊंचा करो। किसने नहीं बनाया टाइम टेबल? डिटेल टाइम टेबल। स्वप्निल, आरुष, दो ही है। ओके, स्वप्निल एंड आरुष, वही कल भेजना है आज। ओके, कल बनाने के भेजने का। ओके स्वप्निल, आरुष। हाँ ओके चलो, और बाद में परसों हम टाइम टेबल से भी स्टेटस लेंगे। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं मम्मी पापा और खुशी के साथ खुशी को मान दूं, तो उसमें आज मेरा अच्छा था। मम्मी के साथ मैंने 7 बार बात की थी, उसमें सब में मान दिया था। खुशी के साथ 10 बार बात की थी, उसमें से सब में मान दिया था। लेकिन पापा के साथ आज बात नहीं हुई है क्योंकि वो बाहर गए इसलिए। और मैं आज मेरा दूसरा गोल ये था कि सबको हेल्प करनी है, तो आज मैंने मेरी फ्रेंड को हेल्प की थी। उसे कुछ डाउट था, वो मैंने सॉल्व कराया था। और फिजिक्स हर रोज करने के बाद मैंने 4 to 7 फिजिक्स के सम्स किए थे। ओके खुशी। सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल गुस्सा है, तो आज मैंने गुस्सा नहीं किया था। उसमें मुझे 10 में से 10 है। और मेरा दूसरा गोल मैथ्स है, तो मैंने आज मैथ्स किया था। 2 o'clock से 3 o'clock तक 1 hour किया था मैंने मैथ्स। और मेरा थर्ड गोल सत्संग है, तो मैंने आज सत्संग का होमवर्क भेजा था। आप बताइए कि कितना प्रॉब्लम किया 1 घंटा में। हेलो। हाँ क्या हाँ? एक कलाक में કેટલા सॉल्व करे हैं? वो तो मालूम पड़ना मेरे- चाहिए कि आपके दिन में एवरीडे कितना करते हैं। ओके दर्शना। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगी और मैथ करूंगी हर रोज 2 घंटे और डोंट थिंक नेगेटिव थॉट्स। तो आज मैंने एक बार लड़ाई की थी अपनी मम्मी के साथ और आज मैंने मैथ आधा 1 घंटा किया था और डोंट थिंक नेगेटिव थॉट्स में से एक बार भी मैंने नेगेटिव थॉट मैच में कितना सम करते हैं और बोलने का है खुशहाल? मैथ के लिए मैं ट्यूशन जाती हूँ एक्चुअली। जैसे वो भी किया, कितना किया था वो 1 घंटा में कितना किया हो तो बोलो। ओके खुशहाल 15। ओके और लिखना एवरीडे खुशहाल। हाँ जैसे मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे लड़ाई किसी के साथ भी नहीं करनी है, तो आज मैंने लड़ाई किसी के साथ भी नहीं की। और मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे किसी के साथ भी टेढ़ापन नहीं करना था, आज मैंने टेढ़ापन किसी के साथ भी नहीं किया था। मेरा थर्ड गोल ये था कि मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए जिंदगी में, तो आज मैं डिस्ट्रैक्शन मुझसे हुआ था। आज किसी से साथ टेढ़ाई नहीं की? मम्मी के साथ नहीं किया आज? नहीं। वेरी गुड। फिर हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं जल्दी सुबह उठ के एक्सरसाइज करूंगी और सत्साधन करूंगी। तो हाँ मैंने उसमें से सत्साधन भी किया था और एक्सरसाइज भी की थी 25 मिनट्स तक उसमें मैं रही थी। फिर आज मैंने निश्चय किया था कि मैं आड़ाई और अभाव नहीं करूंगी। तो आड़ाई मुझसे मम्मी ने कहा था कि तुम आज ऊपर जाओगी, तो मैंने कहा कि मुझे आज नहीं जाना, आलस आ रही है। इसलिए इसमें एक बार हो गया था, इसलिए मैं 10 out of 9 देती हूँ इसमें। और अभाव में भी मेरा एक टीचर है जिसके साथ जमता नहीं है, तो उसमें मैं कहती हूँ कि मैं आज मुझे जागृति थी कि मुझे अभाव नहीं करना है, पर वो टीचर हमेशा इतना डांट के समझाती है कि अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभाव हो गया था इसमें। और आज डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसा होना करना था, पर आज मैं सुबह जल्दी उठ के सत्साधन करने बैठी थी तो मुझे नींद आ रही थी, तो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो गया था।
आज गुस्से किसी पे नहीं किया? नहीं, आज वाह, क्या गुस्सा, बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, गुस्सा मुझे अपने आप पे ही आया था आज एक बार, और एक बार मम्मी ने थोड़ा जोर से कहा था तो हुआ था, पर उसमें मैं 10 आउट ऑफ 9 देती हूँ। वेरी गुड। अपूर्वा दीदी, स्वप्न। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि दादा के ज्ञान में मैं सिंसियर हो गई, आज मैं उसमें भी रही थी। और मेरा सेकंड गोल ये था कि मैं सभी की मदद करूंगी, आज मैंने सभी की मदद की थी। और मेरा थर्ड गोल ये था कि मैं किसी की गलती ना देखूं, आज मैंने नहीं देखी थी, पर मुझसे आज डिस्ट्रक्शन हो गया था कि आज मैं पढ़ाई कर रही थी, तब मेरे फ्रेंड फोटोज भेजने वाली थी ना, तो वो उसमें से मैंने देख लिया था बीच में से, तो पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्रक्शन हो गई थी। स्वप्न। जैसे ध्यान, मेरा पहला गोल है कि मैं मम्मी के साथ अच्छे से बात करूं, तो आज मैंने मम्मी से 20 टाइम बात की थी, उसमें से मैंने हर बार मम्मी से अच्छा व्यवहार किया था, तो उसमें मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। और मैं स्टडी में सिंसियर हूँ, तो आज मैंने ना थोड़ा सा मैं अपनी मेरा है ना थोड़ा गेम में डिस्ट्रक्शन पढ़ाई में हो गया था, मैं गेम का सोच रहा था। वत्सल। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये है कि मैं एक्सरसाइज करूँ, तो उसमें 15 में से 15। मेरा दूसरा गोल ये है कि मैं फोन कम यूज करूँ, तो आज उसमें 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि आज मैंने थोड़ा ज्यादा देख लिया था। और मैंने बोला था कि कितना टाइम लिखो, कितना नहीं ज्यादा होता। आपको समझ में नहीं आता? 45 मिनट। आपको, हाँ, तो ऐसे बोलो ना। और आपका गोल कितना है? गोल 0 का है। हाँ, तो ऐसे लिखो, बोलो। ओके, सिंसियरिटी नहीं बोलता है वो। अरुण दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं वत्सल पर गुस्सा नहीं करूंगी, पर आज मैंने वत्सल के साथ 10 बार बात की थी और उसमें से मैं 3 बार गुस्सा हो गई थी, इसलिए 10 आउट ऑफ 7। और मैं 7 आउट ऑफ 10 बोलते हैं उसको। हाँ, 7 आउट ऑफ 10। दूसरा गोल ये था कि मम्मी जो भी बनाए वो मैं खा लूंगी और भाव भी नहीं बिगाड़ूंगी, तो आज मैंने खा लिया था। और थर्ड गोल मेरा ये था कि मैं 2 घंटे मैथ्स करूंगी, तो मैंने आधा घंटा किया, उसमें मैंने 8 सम्स किए और 1.5 आवर अब सत्संग के बाद करूंगी। मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं किसी के साथ किसी का भी मिस्टेक्स नहीं देखूं, तो आज मैंने 5 पीपल से मीट किया, उनमें से मैंने एक बार गलती देखी और उसका मैंने प्रतिक्रमण भी किया एक बार। और दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी के साथ बिल्कुल लड़ाई ना करूं, तो आज मैंने मम्मी के साथ 5 टाइम बात की, उसमें से एक बार हुई थी, फिर मैंने मम्मी से कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, और अंदर से मैंने प्रतिक्रमण भी किया। और थर्ड गोल ये था कि मैं सभी के साथ शेयर करूं, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आप मम्मी के साथ एवरीडे प्रतिक्रम करते हैं, कुछ फायदा तो नहीं होता है? वो आपके पुत्र को पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये है कि मैं मम्मी की सब बात सुनेगी, और आज मैंने 15 बार मम्मी से बात किया था, उसमें से 15 बार मैंने सुना था, सो 15 आउट ऑफ 15। मेरा दूसरा गोल ये है कि मुझको दादा के ज्ञान में, स्टडीज में और टाइम टेबल में सिंसियर रहना है, और मैंने सब फॉलो किया है, सो उसमें से 10 आउट ऑफ 10। और मेरा तीसरा गोल ये है कि मैथ्स मेरा वीक सब्जेक्ट है और उसमें मुझको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, उसमें से 10 आउट ऑफ 10। मैंने 1 आवर प्रैक्टिस की थी और 25 सम्स किए थे, पर वो 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस थे, तो मेरा रॉन्ग हो गया था इसमें से, तो फिर से करना पड़ा था, इससे मैं स्लो पड़ गई थी, और मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स भी किया था। ओके, वत्सल। हाँ। आपका टाइम टेबल में कितना लिखा है मोबाइल का टाइम? मोबाइल का नहीं लिखा है। तो वो कैसे टाइम टेबल? दीपक आनंद जी, बाद में बताना। फॉलो मुझे चेक करने का है सबका। फॉलो करने का है कि नहीं टाइम करने का है? ओके, कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति।
जय सच्चिदानंद। आज मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं मम्मी जो बनाए वो मैं खा लूं। तो आज मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी और वो मैंने खा लिया था। और मैं गेम कम से कम खेली, तो आज मैं 30 मिनट्स गेम खेला था। और मेरी 22 डेट को कंप्यूटर की एग्जाम है, तो आज मैं 2 आवर्स पढ़ा था और अभी सत्संग के बाद मैं दूसरे 2 आवर्स पढ़ूंगा। ओके, आपने वो 45 मिनट में आपका गोल क्या है? टाइम टेबल में क्या लिखा है? कम से कम टाइम यानी कम से कम मैं 30 मिनट से ज्यादा फोन ना देखूं, तो आज मैंने 30 मिनट ही देखा था। तो वो आपका कम से कम है। हाँ। अच्छा, खुशी करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। और मेरा पहला गोल ये था कि मैं स्टडी सारे सब्जेक्ट टोटल 8 आवर्स 15 मिनट स्टडी करूं, बट मैंने आज 1 भी घंटा स्टडी नहीं किया है। और मेरा सेकेंड गोल ये था मैं गुस्सा ना करूं, तो मैंने आज किसी के ऊपर भी गुस्सा नहीं किया है। मेरा थर्ड गोल ये था कि सुबह जल्दी उठना, मैं 6:30 को उठना, तो मैं आज बहुत लेट उठी थी, 9 o'clock को उठी थी। आपको अभी कितना 3 दिन से तो स्टडी नहीं करता है, आपको क्या छुट्टी दे दी है पापा मम्मी ने? करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मेरी मामी को मदद की थी, 9 कलम एक बार की थी, 3 मतलब मैंने 5 टाइम्स की थी। रुद्र। हाँ, मेरा राइटिंग मेरा फर्स्ट गोल ये है कि मैं राइटिंग इम्प्रूव करूँ और मैं 2 घंटा लिखूं, 1 घंटा लिखूं। तो आज मैंने 2 घंटा लिखा था और मेरी राइटिंग भी इम्प्रूव की थी। और मुझे मेरा सेकंड उसका फोटो खींच के निकाल के भेजना राइटिंग का। ओके हर रोज आपको तो दीपक दादा को भेजने का। ओके ओके। हाँ, और मेरा सेकंड गोल है कि मैं फोन 30 मिनट से देखूं या 30 मिनट से देखूं। तो आज मैंने 30 मिनट से देखा था और मैं आज किसी की भी मिस्टेक्स ना देखूं, तो उसमें भी मैंने 10 आउट ऑफ 10 है। ठीक है। तक्षिबा। सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं सिंसियरली 2 घंटे स्टडी करूंगी, तो आज मैंने 2 घंटे स्टडी नहीं किया था क्योंकि कैंडल नहीं है, तो मम्मी को मुझे झाड़ू करना बाकी था। तो मैंने तब के टाइम ने मम्मी ने बोला कि झाड़ू कर दे, तो मैंने मम्मी को झाड़ू कर दिया था। मेरा दूसरा गोल ये था कि मैं मम्मी के साथ आर्डर नहीं करूंगी, तो आज मैंने मम्मी के साथ आर्डर नहीं की थी। और सुबह को तीसरा गोल ये था कि मैं 6 बजे को उठ जाऊंगी, तो आज मैं 6 बजे को नहीं उठी थी, 6:45 को उठी थी। ओके, अभी कौन बाकी रह गया है? आरुष। नंदिनी दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल था 1 आवर स्टडी करना, मैंने एक्स्ट्रा स्टडी करना, वो मैंने किया था आज। और कंसंट्रेशन के साथ करना था, तो 4 after 4 मतलब और 1 पेज राइटिंग जमानी थी, तो वो मैंने किया था आज। जय सच्चिदानंद। मैं करूंगी अभी। ओके, आई थिंक आई गॉट एवरीबॉडी। दीपक दादा। यस, पहले तो आपका जो टाइम टेबल में है उसमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा तो अभी मुझे वो तो चेक करूंगा मैं, लेकिन पहले भेजा था उसमें नहीं था। जस्ट एक दिन का ऐसा बता दिया स्टडी, बट व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी? आपने सबने आपका मार्क्स भेजा, एग्जाम जो भी हुई उसका मार्क्स नहीं भेजा है, तो मार्क्स भेजो तो पता चलेगा कि टाइम टेबल ने आपने कैसे सेटिंग किया है। रजनी दादा, हाँ मेरी टर्न नहीं आई। ओके, बोलिए। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मम्मी जो बनाए वो मैं खा लूंगा, और आज मैंने खा भी लिया था। और सेकंड गोल ये था कि मैं हिंदी करूं, क्योंकि मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो आज मैंने वो भी किया था। और तीसरा गोल ये था कि हर रोज होमवर्क भेजूं, तो आज मैंने भेजा भी था। ओके, वेरी गुड। दीपक दादा।
मैं चेक करूंगा। सब लोगों ने भेज दिया है ना, टाइम टेबल बताया, डिटेल भेजा है ना, एवरीडे क्या होगा। मैं देख लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा। हाँ ओके। पर दीपक दादा अभी मेरी वीकली टेस्ट चल रही है, मतलब हमें हर रोज टेस्ट देनी है तो उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे सभी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो अब उसमें मैं कैसे लिखूं? अरे रेगुलर जो होगा वो एग्जाम टाइम तो हर रोज होता है एग्जाम। हाँ हर रोज। व्हाट डज हर रोज का मतलब क्या है? 365 डेज एग्जाम होती है। हाँ अभी तो हमें डेली 365 डेज। नहीं 365 नहीं। तो एग्जाम टाइम में तो जैसा एग्जाम होती है वैसे ही स्टडी करने का होता है ना। बट व्हाट हाँ इज योर टाइम टेबल रेस्ट ऑफ द टाइम, हाँ वो लिखना है। समझ दीपक गए? दादा हाँ यस। मैंने वो टाइम टेबल नहीं सेंड किया। मैंने तो भी कभी नहीं सेंड send किया। करोगे? अभी सत्संग के बाद। ओके गुड, वेट दो। हाँ ओके महेश दादा आपने सुना, पहले बात करिए थोड़ी, बाद में एक क्वेश्चन है, बाद में लेंगे। बराबर। आवाज आती है बराबर? हाँ आती है। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। तो आपका सुन के बहुत आनंद हुआ। सबका गोल जो नक्की किया वो अच्छी बात है। बीच में एक आया था मम्मी के साथ, जो भी प्रतिक्रमण करते हैं फिर तो भी ये सॉल्व नहीं होता है। एक किसी की बात आई थी हाँ तो कब, हाँ ये तो मम्मी के साथ, मोनिका से बात करो। हाँ हाँ मोनिका, हाँ तो क्या होता है मम्मी के साथ? नहीं, वो आज मम्मी ने कहा थोड़ा कचरा बाहर ना कर आ जाना, तो मैं नहीं गई उस वक्त। तो ऐसा लगा कि नहीं अभी नहीं जाना, आड़ाई आ गई उस वक्त, तो मम्मी नाराज हो गई। हाँ तो नाराज होती है तो प्रतिक्रमण कैसे करते आप? मन में ही करती हूँ। नहीं, मन में करते अच्छी बात है, पर मम्मी के जो भी नहीं हुआ, मम्मी से साथ जो भी कुछ हुआ, तो मम्मी को सामने माफी मांग लेने की। हाँ मम्मी वो ये मेरे मैंने से नहीं हुआ, प्रतिक्रमण तो अच्छी बात है। हाँ वो मैंने मगर किया था, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान हाँ, रखूंगी इसका। तो जब भी ऐसा होता है तो मम्मी को रूबरू में, मम्मी ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, फिर से ऐसी गलती मैं नहीं करूँ। हाँ ये हो सकेगा? हाँ हो सकेगा। हाँ, हाँ तो ये इफेक्टिव ज्यादा होगा। दूसरे के साथ जो भी गलती होती है तो मन में माफी मांग लेने की, पर मम्मी है, पापा है, बड़े लोग हैं अपने घर, उसको तो क्या पर्सनली पाँव पड़ के माफी मांग लेते तो बहुत इफेक्टिव होता है मम्मी पापा के साथ। बराबर है मोनिका? हाँ बराबर है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ आपका गोल बहुत, विधि खुशी। हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद महेश दादा, जय हाँ, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम लोग मतलब इकट्ठा होते हैं, मतलब खुशी हरि कीर्तन, तो मैं घर से वो तय करके जाती हूँ कि मेरे को किसी को टोकना नहीं है। वो लोग मतलब उनका अच्छे के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो भी पता नहीं बुरा लग जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि क्यों बोल रही है दीदी। एक बार ऐसा ही हुआ था, सत्संग का टाइम निकल गया और उन लोगों को पता ही नहीं चला कि सत्संग का टाइम निकल गया, खेलने गए थे वो लोग। तो मैंने बहुत डांटा उन लोगों को। मैंने मतलब बहुत वो किया। फिर वो लोग गए ना, तब मेरे को ऐसा हुआ कि मैं इन लोगों को क्यों बोलती हूँ, उन लोगों को उनका गोल का नहीं पता। तो मतलब उन लोगों को मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए, मगर ये दोनों बोलने की रीत महेश सुधारने। दादा ये दोनों इधर है, हम्म इधर ही दोनों है। हम्म। हाँ, बोलिए। तो आपको बोलना चाहिए, पर बोलने की रीत सुधार देखी कि हाँ आप सत्संग में ज्वाइंट हो गए तो फायदा होगा, हाँ और ऐसा फायदा होगा कि दादा की बात आपको ये विज्ञान अच्छी तरह से सत्संग में समझ में आएगा।
मुझे मैं सत्संग अटेंड करती हूँ तो मुझे बहुत फायदा होता है। हाँ आप प्रॉफिट एंड लॉस बताइए उसको, और नुकसान क्या है अटेंड नहीं करेंगे तो। आप बराबर। डांटेंगे नहीं, जैसे मम्मी पापा आपको डांटते तो अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से आप उनको डांटेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ, तो आप तो ऐसा लगेगा कि मेरा ख्याल ऐसा है, आपका ख्याल कैसा है, वो ओपिनियन उनका भी जान लेना चाहिए ना। हाँ आपको क्या तकलीफ है, हाँ सत्संग अटेंड नहीं होता है तो कुछ दिक्कत है आपको, कुछ कारण है, वो समझ लेने का हाँ और उसका फायदा बता देने का, हाँ लॉस भी बता दे। दादा भगवान हमें ऐसा ही करते थे, आप हाँ ऐसा करोगे तो आपके लिए फायदा है, और ऐसा करेंगे तो आपका 1 2 3 4 नुकसान है, पॉइंट बताने का हाँ कि आपका जीवन का घड़तर में कमी हो जाएगी। हाँ दादा की बात सुन के अच्छा घड़तर होगा आपका, हाँ जीवन बराबर। जीने की कला आपको मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे। हाँ ऐसे प्रॉफिट भी बताना और नुकसान भी बताना, हाँ दोनों बराबर। डांटना शब्द तो निकाल देने का। हाँ, पर मेरे को ऐसा होता है, मतलब कोई कोई बार ऐसा हो जाता है, मैं बड़ी बड़ी बहन हूँ तो मेरा वो लोग सुनते क्यों नहीं है, मतलब मैं ऐसे उन लोगों को कंट्रोल में करने जाती हूँ। कंट्रोल में नहीं करने का, पापा मम्मी आपको कंट्रोल में करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं अच्छा लगेगा। हमें जो अच्छा नहीं लगता है, हमें भी दूसरे के साथ जो हमें अच्छा नहीं लगता है तो दूसरे को भी हम कंट्रोल में करने जावे तो उसको हमको ठेस पहुंचेगी ही नहीं। हाँ पहुंचेगी। हाँ, तो इसलिए हमें उनको कैसे अहम को ठेस न पहुंचे, इस तरह से डीलिंग करने का। हाँ हाँ, सही बात बताने की। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे सत्संग में से मुझे बहुत फायदा हुआ, मेरा अनुभव है, और आप भी अनुभव करके देखो। और कुसंग में सत्संग में छोड़ा तो मुझे ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, आपकी खुद का अनुभव उसको शेयर करने का, हाँ तो उसको रियलाइज होगा कि दीदी तो डांटती नहीं है मगर सही तरह से उसका प्रॉफिट लॉस और खुद का अनुभव बताती है। हाँ एक बार एक करके देखो। हाँ हाँ, दादा हरि और भगवान हमें हरि कीर्तन आपको अच्छा नहीं लगता है सत्संग में आने का? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो सिंसियर वो बड़ी दीदी का नहीं सुन पाते हैं आप? नहीं सुन पाते हैं ना, लेकिन वो डांटते बहुत है। तो अभी अभी से नहीं डांटेंगे, ओके? प्रेम से डांटेंगे। अभी से प्यार से बात करेंगे आपके साथ, ओके? हाँ, तो अभी आप भी जैसे दादा को बोलो कि हम भी दीदी का, मोटी बहन का हम सुनेंगे। हाँ, ओके। क्योंकि आप लोग को तो दोनों फैमिली तो बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया में से काम निकालने का है ना। हाँ है, क्योंकि वो और आपको बड़ी दीदी को बहुत फायदा हुआ है ना, इसलिए वो बोलती है कि आओ आओ आओ, तो अब वो आपको भी फायदा मिलेगा। हाँ हाँ। ओके। तो कीर्तन हरि स्कूल में भी भूल जाते हैं, खेलने को चले जाते हैं, स्कूल का टाइम भी चूक जाते हैं। नहीं नहीं, स्कूल का टाइम चुकते ना, स्कूल का भी टाइम टेबल तो होता ही है ना। हाँ ये हमारा सत्संग का भी 9 PM का सत्संग का टाइम है, हाँ। वो टाइम टेबल चेंज नहीं होता है, समझ गए ना? यस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमें महेश दादा क्वेश्चन दिए तो हम पद सुनेंगे आज। ओके। स्वप्निल। जय सच्चिदानंद। माइक चालू। मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत्का हूँ, बोलो प्यारे साथ दादा भगवान। आत्मा अमर वर दे वरदान, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, कदम कदम
आगे बढ़ेंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सकता हूँ, बोलो प्यारे साथ दादा भगवान अमर वरदेव वरदान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। आपने पद क्यों ये चूज किया आपने? उसमें मीनिंग मालूम है कि इसको मालूम है कि महेश दादा आपको एक्सप्लेन करे? हाँ, ये मैं दादा का वारस हूँ। वो क्या बोलते हैं कि दादा भगवान का हम वारस है। ये माता पिता का आप वारस है ना बच्चे लोग, इस तरह से दादा भगवान का ये हम वारस है। और राही केवल सबका हूँ, बोलो प्यारे साथ दादा भगवान। कि जो दादा की जो रास्ता है वो सत का सही रास्ता है, वो मुझे चाहिए। ऐसे हम दादा भगवान को बताते हैं कि ऐसे हम आपके वारस है, आपका ज्ञान का हम वारस है, आपका ज्ञान में हम रहेंगे, ज्ञान को पचाएंगे, ऐसी बात लिखी है। तो ये पद में तो दादा भगवान खुद हाजिर हो जाते हैं और दादा का प्यार और कृपा बरसती है, इस तरह से पद में कहते हैं। इसलिए बच्चे लोग को, बहुत ही बड़े लोग को भी, सबके लिए दादा हम, ये दादा हमारे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हम उसके वारस है और ये इसे पद में बताते हैं। तो और कुछ पूछना है तो पूछो पद के बाद। दादा ये इसमें लिखा है कदम कदम में हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, बच्चे लोग को कदम कदम से आगे कैसे बढ़ना पड़ता है? हाँ, बस ये कदम कदम जहाँ वो दिन प्रतिदिन ये हम रेगुलर सत्संग में आएंगे और दिन प्रतिदिन हमारा होमवर्क जो सत्संग का है, स्टडी का है, माता पिता की सेवा का है, दादा भगवान ने जो बताया वो हम रेगुलर सिंसियर उसमें हम कदम कदम से हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि हम ये दादा का विज्ञान को मॉरली और सिंसियरली हम अपनाएंगे तो हम वो भूल नहीं जाएंगे ये सत्संग, और दादा को निरंतर याद रखेंगे। मेन तो ये दादा भगवान हमें भी कहते थे कि आप सत्संग मत छोड़ो, सत्संग में ही रहो, कुछ आता कम है तो चलेगा, मगर एक आपका कदम कदम से हम आगे बढ़ने का जो हमारा निश्चय है और पुरुषार्थ है, वो अपना वो कंटिन्यूटी रखने का। बराबर है? ठीक है। ओके, तो कल वत्सल आपका टर्न है। और वत्सल किसके साथ बात कर रहे हैं? बस ओके वत्सल, हाँ जय सच्चिदानंद। किसके साथ बात कर रहे हैं आप? वो बा आए थे ना इसलिए। अच्छा ओके, तो कल आपको ये डेली प्रेयर करने का है। ओके ओके, और पद भी आपको गाने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। और टाइम टेबल सब दीपक दादी को भेज देने का है और रेगुलरली फॉलो करने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गीताबेन, जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहब, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद, महेश आनंद जी, दीपक आनंद जी,
આ બુક નંબર 25, બુક નંબર 25, પાનું 26, તારીખ 26/11/71, 71, નટુભાઈ ને ત્યાં વડોદરા. નીચે પેજ 1515 of 59. પેરેગ્રાફ ઉપરથી ત્રીજો પેરેગ્રાફ. પ્રકૃતિ વિકૃતિ થતી જ હોય અને તેમાં સામી વ્યક્તિનો આધાર ના હોય. બોલું આખું? બોલો, બોલો. હાજી. પ્રકૃતિ વિકૃત થતી જ હોય અને તેમાં સામી વ્યક્તિનો આધાર ના હોય તો પ્રકૃતિ જ્યાં ત્યાં વિકૃત થાય તો અમુક સંજોગોમાં વિકૃત થાય છે, અમુકમાં વિકૃત થતી નથી. તો તે સંજોગ દોષિત નથી. પ્રશ્નાર્થ. તો તે સંજોગ દોષિત નથી. હવે એમાં દાદા ભગવાન કહે છે કે પ્રકૃતિ વિકૃત થવાનું કારણ ક્રોધ, માન, લોભ અને માયા અને વિકૃત લોભ, વિકૃત કપટ હોય છે. પ્રકૃતિ વિકૃત થવાનું કારણ ક્રોધ, માન, માયા, લોભનું ડેવલપમેન્ટ જ વિકૃત થવાનું કારણ છે. પ્રકૃતિની વિકૃતિ જેને ભોગવવી પડે તે દોષિત, જે ભોગવે તે ગુનેગાર. સરકારનો કાયદો ગમે તેવો હોય પણ કુદરતના કાનૂનમાં તો જે ભોગવે તે જ ગુનેગાર. એક વિભાવિક જળ, બીજું સ્વાભાવિક જળ, એ બે છે. ચેતનની હાજરીથી અને જળથી પ્રકૃતિ વિકૃત થાય છે અને ચેતનની હાજરીથી વ્યતિરેક ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે. સાહેબ આમાં થોડુંક સમજાવો ને એક એક લીટી કરીને. હા, એટલે આપણી પ્રકૃતિ જે વિકૃત લઈને આયા છે આપણે, પ્રકૃતિની વિકૃતિ જે લઈને આયા છે, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ પ્રકૃતિ વિકૃત, એમાં કપટ બધું લખ્યું છે ને, એ આખું. હા, હવે પ્રકૃતિની વિકૃતિ આપણે એને જોવાની છે. આપણે પ્રકૃતિથી જુદા થયા છે, આપણે શુદ્ધાત્મા થયા છે, જ્ઞાન લીધું છે એટલે આપણે પ્રકૃતિથી પર થયા છે. લખ્યું છે ને છેલ્લું, આપણી પ્રકૃતિ તે વિકૃત ના કરવા માટે ફક્ત જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહ્યું. લખ્યું છે ને, જ્ઞાતા દ્રષ્ટામાં રહેવાનું છે આપણે, રહ્યું. એટલે આ જે આપણું કેટલા અવતારોનું આખું સરવૈયા રૂપે પ્રકૃતિ બનેલી છે, જેનો વિકૃત સ્વભાવ છે તે. હવે તે પ્રકૃતિને ઓળખવાની છે અને કહ્યું કે ભોગવે તેની ભૂલ. એટલે આ અંદર જે ભોગવટો એ વિકૃતિને લીધે જે ભોગવવા પડે છે એ દોષિત છે. તે દોષિત છે. જે ભોગવે તે ગુનેગાર છે. સરકારના કાયદા ગમે તે હોય પણ કુદરતના કાયદા તો એક્ઝેક્ટ હોય ને. હા, એક્ઝેક્ટ હોય કુદરતના કાયદા. સરકારના કાયદામાં તો લાગો કે ચાલે, કુદરતના કાયદામાં તો ગુનેગાર તો ને ભોગવવું જ પડે ને. યસ, હાજી. હા, એટલે કે છે કઈ પણ અંદર પ્રકૃતિમાં આવડો અવડો માલ છે એ એને પ્રતિક્રમણ કરીને બધું જો જ્ઞાતા દ્રષ્ટાથી આપણને સમજણ પડે કે આવી પ્રકૃતિ આવો માલ ભરીને લાવી છે, આવો અંદર એની ગાંઠો જે વિકૃત છે, અંદર આવું કપટ છે, લોભ છે, માન છે, બધા કસાયો લઈને આવી છે ને. એ આખું કે છે કે પ્રકૃતિનો
વિકૃતિ એનો જેનો ભોગવટો જે દોષિત તે એ ગુનેગાર છે કે છે. એટલે દાદા કે છે ને ગુનેગારી ટાળવા માટે, ગુનેગારી ગુનો એટલે ગુનેગારી ટાળવા માટે આપણે ભૂલો, મનુષ્યનો અવતાર મળ્યો છે, ભૂલોથી આપણે બંધાયા છે. તો કે છે ગુનેગારી ટાળવા માટે આ જ્ઞાન છે, આ મનુષ્યનો અવતાર છે, જ્ઞાની પુરુષ છે. કરેક્ટ. બીજું શું સમજવું છે બોલો સાહેબ? આમાં આ એક વાક્ય કયું ને દાદા બન કે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હા બરોબર, એ પ્રકૃતિ વિકૃત થવાનું કારણ છે, બરોબર. અને પછી આગળ કહ્યું ને કે વિકૃત લોભ અને વિકૃત કપટ હોય છે. વિકૃત લોભ અને વિકૃત કપટ એટલે કેવું હોય સાહેબ? એ જરા કોને. વિકૃત, હા વિકૃત એટલે એની વિકૃતિ આળાઈ એટલે જબરજસ્ત ઊંધું ચાલેલા કપટ, લોભમાં ઊંધું ચાલેલા, કેમ કરીને ભોગવી લેવું. વિકૃત એટલે કેવું કે આમ પોતાનો અંદર કશું અંદર કેમ કરીને હું બીજાનું છીનવી લઉં, કપટ કરું, ઊંધાને વિકૃત કહીએ છીએ. બહુ જબરજસ્ત આમ પોતાનો અંદર એવું સ્વાર્થ હોય એ આખી વિકૃતિ ઉભી થાય. આપણે નથી કહેતા માણસમાં વિકૃતિ ઉભી થઈ, એ બધી આડાઈ ઉભી થઈ. એના ભોગવી લેવા માટે કપટ કરે, લોભ કરે. વિકૃતિ એટલે જબરજસ્ત એનો સ્વાર્થ હોય, આડાઈ હોય અને લાલચ શબ્દ પર બહુ ભાગ મૂકેલો. વિકૃતિ ને લાલચ ની સાથે બહુ એવી ભોગવવાની લાલસા વૃત્તિ હોય. દાદા ભગવાને કહ્યું લાલચુ માણસ નો મોક્ષ ના થાય કે છે. એવી વિકૃતિ જલ્દી જાય નહીં, એટલું બહુ ગાઢ કરેલું હોય ને એને વિકૃતિ ઉભી થઈ ગઈ કે છે. એવી વિકૃત થઈ ગયેલો હોય માણસ. જ્યાં ત્યાં એની લાલચ હોય, પૈસામાં લાલચ, માનમાં લાલચ, વિષયમાં લાલચ, એટલે બધામાં એને લાલચુ પ્રકૃતિ આખી વિકૃત ગાઢ અવગાઢ કરી નાખી હોય. જ્યાં ત્યાંનું ચિત્ત એમ જ જાય, શુદ્ધાત્મામાં ના જાય. ને એ વિકૃતિને લીધે એને પાછું એવો ભોગવટો એ ગુનો કરેલો છે એટલે એને પાછું એ દંડ આવે કે છે. પણ સાહેબ આ જ્ઞાન લીધું હોય તો પણ એનું આટલી પ્રકૃતિ એની વિકૃત જાય, લોભની, કપટની આટલી બધું જાય સાહેબ? હા એ તો જાય એટલે લઈને આવ્યા છે આ વિકૃતિ. આવી ઊભી નથી થતી, થતી નથી પણ લઈને આપણે જ આપણી પ્રકૃતિ ફાઇલ નંબર 1 ને જોઈએ ને, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીએ ને કે હજુ કેટલી લાલચો પડી છે. એમ દાદા ભગવાને કહ્યું લાલચુ માણસ જ્ઞાન લીધું હોય તોય મોક્ષ ના થાય કે હજુ ચિત્ત વૃત્તિઓ કઈ ખેંચાય છે, શુદ્ધાત્મા બાજુ ખેંચાય છે કે જગતની વિનાશી ચીજમાં ખેંચાય છે? એ વિકૃતિ કઈ? એ વિકૃતિ છે. વિનાશી ચીજમાં ચીજ જાય એટલે શું છે? એટલે તને ત્યાં એવો મોહ. દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે આ મોહ કેવો છે? દારૂ પીધેલા જેવો છે. આખો દાડો દારૂ પીધેલો માણસ કેવો હોય? એ મોહ રૂપી દારૂ ને વિકૃત કરે. મોહ, જાત જાતનું મોહ. મોહ એટલે શુદ્ધાત્મા ભૂલાવડાવે છે. કેમ કરીને આ ભોગવી લઉં, આ ભોગવી લઉં, આ કરું, તે કરું, એવું ગાઢ થઈ ગયું હોય. કે છે એને જુઓ, એ અટકણ કહેવાય. એ વિકૃતિને અટકણ કહેવાય. અટકી જાવ તમે. એટલે દાદા કે છે જ્યાં જ્યાં આવી અટકણ ઉભી થાય ત્યાં પરાક્રમ કરીને કે છે, પ્રતિક્રમણ કરીને દાદા ભગવાન પાસે શક્તિ માગીને આ મોટી નબળાઈને વિકૃતિ કહીએ. મોટી નબળાઈ હોય ને આવી રીતે એ વિકૃતિ. બીજી કઈ વિકૃતિ? કે છે કે આ વિકૃતિને કાઢવા માટે પેલા જાણો એને કેવી છે, કઈ લોભાયમાન પરિણામો,
ઊભા થાય છે, કઈ લાલચ ભોગવવાની વૃત્તિ કઈ ઊભી થાય છે, એ બધી વિકૃતિને ઓળખો, જાણો, જુઓ પહેલા ને જાણો. જાણો એટલે ઇન ડિટેલ્સ. હા, કે કઈ મને આજ્ઞા ચુકાવડાવે છે, રિલેટિવ રિયલ જોવા નથી દેતું. આ બધી જ વિકૃતિ છે. જ્યાં જ્યાં શુદ્ધાત્મા ચુકાવડાવે છે એ બધી વિકૃતિ જ છે ને. તો શું? હા, એ આપણે ભરેલા માલ રૂપી વિકૃતિ જે કહ્યું ને, એ અંદર રસ ચખાડે છે, મીઠો રસ ચખાડે છે, સુખ લાગે છે. શુદ્ધાત્મામાં 5 આજ્ઞામાં સુખ નથી લાગતું. અને વિકૃતિમાં પેલી બાજુ ચિત્ત વૃત્તિ ખેંચી જાય છે વિનાશી ચીજમાં, મોહમાં. એટલે આખો દાડો આપણું અંતસ્કરણ કઈ જાય છે? શુદ્ધ આ 5 આજ્ઞામાં જાય છે, રિલેટિવ રિયલ જોવામાં જાય છે, દાદાના કઈક સત્સંગ કે અસીમ જયકાર કે વિધિ કે પુરુષાર્થમાં જાય છે, કે બધી લોપડ ચોપડમાં આખું અંદર કયું ગમે છે અંદર? એવી જેની વિકૃતિ એવી એની રમણતા. આ રમણતા જે છે ને, પૂતગલ રમણતા. પૂતગલ રમણતા છે. હા, તો કે છે હજુ પૂતગલ ને પાલી પોષીને એની વિકૃતિને પાળી પોષીને આપણે મોટી કરી છે. એટલે એને જાણવાનું. આપણે બોલીએ છીએ ખરા કે આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે ખપતી નથી, જોતી નથી, છતાં આખો દાડો તો આની રમણતા છે આપણે વિનાશી ચીજોની છે. હવે આપણે તો શુદ્ધાત્માનો અનુભવની વાત કરીએ છીએ. તો શુદ્ધાત્માના અનુભવ માટે આપણે શું પુરુષાર્થ માર્યો? એ આપણને પણ આજ્ઞા પાડવા નથી દેતું. બધી વિકૃતિને, એ મોહને, મોટા મોટી વિકૃતિ મોહ અને લાલચ. મોહ અને લાલચ. મોહ એટલે તમારી ચિત્ત વૃત્તિ સંસારની વિનાશી ચીજમાં સુખ માનેલું છે. આના વગર મને નહીં ચાલે, આ વસ્તુ વગર નહીં ચાલે, આ વ્યક્તિ વગર નહીં ચાલે, આની સાથે વાત કર્યા વગર નહીં ચાલે. આ એને એવું એ ચિત્ત વૃત્તિ તાણે ત્યાં જલઈ રહે. ત્યાં ચિત્ત વૃત્તિ ત્યાં જલઈ રહે એ વિકૃતિ. કોઈને દાગીનામાં જલઈ રહે, કોઈને માનમાં જલઈ રહે, કોઈને વાહવામાં જલઈ રહે, કોઈને પૂજાવાની કામનામાં જલઈ રહે, કોઈને શિષ્યો બનાવવામાં જલઈ રહે. લોકો મને આવો પધારો, જાત જાતની વિકૃતિ અંદર પડેલી હોય, પણ એને જોવાની, જાણવાની. હવે આપણને આ પોસાય નહીં. આ ભરેલો માલની વિકૃતિ છે ને, હવે દાદા ભગવાનનું આપણને જ્ઞાન મળ્યું, તો હવે આમાંથી આપણે નીકળવું છે. એવો દ્રઢ નિશ્ચય, મને લોસ છે, મારું સુખ આવરાય છે, આત્માનું સુખ છે, પરમાનંદ જે આપણો એ આવરાય છે. આનાથી એનાલિસિસ કરવું પડે. એકદમ જાય નહીં, એને પ્રોફિટ લોસ બી આમાં બતાવવું પડે. આ શું કર્યું? આમ જ્યાં માન પોસાતું હતું, વાવા થતી હતી, ત્યાં આખું જ આપણું બધું ત્યાં ઢોળી દીધું. આપણે ત્યાં સમય આપ્યો, તન મન ધન બધું ત્યાં જ વાપર્યું. જો કોકને માન મળશે ત્યાં સેવા કરશો, તમે પૈસા ખર્ચશો, બધું જ કરશો, પણ એનો એ વાંધો નથી. આ પ્રકૃતિ પણ આપણે જોવાનું તો ખરું ને, કે આપણે આજ્ઞા સહિત કરીએ છીએ, સંભાવિત નિકાલની આજ્ઞા કે શુદ્ધાત્મા જોઈને એને સેવા કરીએ છીએ, કે આપણું માન પોસાવવા સેવા કરીએ છીએ, કે બીજી લાલચ પોસાવવા માટે આપણે સેવા કરીએ છીએ. સાચી વાત છે. બહુ જ દાદા ભગવાન કહેતા હતા, કોઈ પણ પ્રકૃતિ આપણે જે થઈ રહી છે ગીતાબેનની, એમાં કઈ કઈ લાલચો પોસાય છે, કઈ કઈ વિકૃતિ ને આપણે પોષીએ છીએ. બહુ મોટું છે અંદર, ડેપ્થ છે, એટલું બધું દાદા ભગવાને શોર્ટમાં કહ્યું, જ્યાં શુદ્ધાત્મા
આજ્ઞા ચૂકાય છે ત્યાં હમ. બધો મોહ છે, બધી વિકૃતિ હા. પડેલી છે. બરાબર. જાત જાતનું હોય. હવે કેટલી જાતની વિકૃતિ હોય બહુ 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 છે. બરાબર એ કહેવા પૂજાબેન? માંગે છે. હાજી સાહેબ, હાજી, જય બરોબર સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ. દીપકભાઈ દીપકભાઈ સચ્ચિદાનંદ મહેસાણા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ મહેસાણા. હા, બોલો. આપણે જે પહેલી કલમની જે આરાધના આપણે કરીએ છીએ કે કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હોય અને અહમ ન શાબાદ દુભાય. બધું માંગીએ છીએ આપણે. હમ. હા, અહમ ન દુભાય એવી વાણી શાબાદ વર્તન. તો એમાં આપણે એ જે છે ને એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર તો આપણો ખરો ને, એટલે એનું આરાધન કરીએ તે છતાં આપણો જે વચન બળ જે ઉભું થાય, એટલે આપણે કઈ બી આપણા બાળકોને કઈ કહીએ એટલે વચન બળ આપણે ઉભું થવું જોઈએ એમ. એટલે એ પહેલી કલમની આરાધન થી એ વચન બળ ઉભું થાય ખરું એમ. એટલે મેન તો શું છે, પહેલી કલમ તો આખું 99 કલમમાં મૂળ તો પહેલી કલમ તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વચન બળ તો પછીની વાત આવી. આપણે અહમ ન દુભાયો કોઈનો. દાદા નથી કહેતા કોઈનો સુખ ના આપો તો ચાલશે, પણ કોઈને દુઃખ ના આપતા. એવું એટલે કોઈનો અહમ પોષો તો પોષો નહીં તો ચાલશે, પણ કોઈનો અહમ દુભવશો નહીં એમ કે છે. કોઈને રાજી નહીં રાખો તો ચાલશે, પણ એનો અહમને ઠેસ ના પહોંચે. એટલે 99 કલમો એ તો બહુ જ એક એક જગ્યાએ એની ઇમ્પોર્ટન્સ છે જ. પણ આપણું વચન બળ તો ક્યારે કે આપણી જે પ્યોરિટી, આપણે એવા ચોખ્ખા થઈએ, આપણી વાણી, આપણું વર્તન, એ બધું અંદર જેટલું ચોખ્ખું થયું, દુરુપયોગ ના થયો આપણી વાણીનો, આપણો ઘાટ ના રહ્યો વાણીમાં કે અંદર વર્તનમાં, કોઈ લાલચ ના રહી, તો કે છે કે આ વચન બળ જેટલી પ્યોરિટી આપણી પોતાની થાય એટલું સામે આપણી વાણી ઉગી નીકળે. વચન બળ તો તરત કઈથી લાવવું? આપણે જેટલા પ્યોર થયા ના હોય મન વચન કાયાથી, કે આ 9 કલમ રૂપી આરાધનામાં કઠોર વાણી તંત્રીલી વાણી આપણે હજુ બોલાતી હોય, મૃદુ રુજુ વાણી બોલવાની શક્તિ માંગીએ છીએ, વિષય વિકારમાં આપણે કઈ લોચા પડ્યા હોય, બધામાં 9 કલમમાં. તો જે 9 કલમની જેવી પ્યોરિટી ઊભી થાય એટલું આપણું વચન બળ કામ કરે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અહમનું તો પહેલા જ. સ્યાદવાદ વાણી, સ્યાદવાદ વર્તન તો જ્ઞાની પુરુષ એકલાનું હોય. તો કે છે મને આવું પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા 9 કલમો 3 વાર બોલવાની કહી છે, ભાવથી ભાવના ભાવવાની. બરાબર. હવે સામાયિકમાં આપણે બેઠા હોય ને, સામાયિકમાં આપણે સંસારની વસ્તુ દેખાવી ના જોઈએ ને, એવું દાદાએ કહ્યું છે. સંસારનું કશું દેખાવું ના જોઈએ સામાયિકમાં. એવું નથી ને? ના, સામાયિકમાં તો તમે જે સામાયિકમાં જે સબ્જેક્ટ આપણે લીધો હોય, આપણી ભૂલો જોવાનું, કે પ્રતિક્રમણ કરવાનું, તો સંસારની ચીજ દેખાય એને જોવાની છે ને ઉલટાના પ્રતિક્રમણ કરવાના છે. કારણ કે એ તો પેમ્પલેટ છે ને, મન તો બધો પેમ્પલેટ બતાવશે ને. ના જ દેખાય એવું પકડી ના રખાય. હા, એ તો દેખાવું છે, પણ એ તો આવે ને જાય. હા, એને જોવા જાણવાના છે એ મનરૂપી પેમ્પલેટ ને. દેખાવ જ ના જોઈએ એવું નહીં. એ આવે એને જાણવાનું છે તો આવું આવ્યું. પણ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટોપિક પર જ આપણે સામાયિક કરવાનું હોય ને, પર્ટિક્યુલર ટોપિક, કે પછી બીજું કઈ દેખાય તો આવા દો ને, જે આવે. આપણે તો એ સેન્ટર પોઈન્ટ નહીં છોડવાનો. એ ટોપિક લઈને બેઠા હોય, નાનપણથી અત્યાર સુધી થયેલા દોષો અથવા નાનપણથી અત્યાર સુધી બધાના શુદ્ધાત્મા જોવાનો ટોપિક હોય, તો એ ટોપિકના સેન્ટરને આપણે છોડવાનો નહીં. પેલું તો આવીને જશે, મનના વિચારો આવીને જશે.
એનું કામ કરશે, પણ આપણે એ બાજુ ધ્યાન નહીં આપવાનું. મન તો બધું બતાવશે ને કે આપણે અહીં જઈએ અહીં જઈએ અહીં જઈએ. આપણે જ્યાં જવાનું લક્ષ્ય હોય, બધા સ્ટેશનો તો આવે ને, તો આપણે દાદા કે સ્ટેશને ઉતરી જઈએ તો આપણે જે સ્ટેશને જવું હોય આ ડેસ્ટિનેશન પર ના જવાય. લક્ષ્યમાં આપણે પેલું રહેવું જોઈએ જે પ્રતિક્રમણ સામાયિક કરતા હોય છે. બરાબર બરાબર દીપકભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નરેશભાઈ, દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ મહેશાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ નરેશ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. આ એક સૂત્ર છે, મને સમજવું છે દાદા ભગવાન શું કહેવા માંગે છે આમાં. ક્યારેક તને ચોરી કરવાનો વિચાર આવે તો તેને ફેંકી દેવ. આ ગાયકવાડ ક્યાં મજૂરી કરવા ગયો હતો? એટલે આમાં શું કે છે કે તમને ચોરી કરવાના વિચાર આવે ને તો બરાબર ઉખાડીને ફેંકી દેવો. એમાં તો કઈ સમજવામાં અઘરું છે ના, એમાં કઈ અઘરું નથી. પણ આ ગાયકવાડ ની સાથે કેમ શું સંબંધ છે આ બે વાક્યનો? આ ગાયકવાડ ક્યાં મજૂરી કરવા ગયો હતો એટલે એ શું કહેવા માંગે છે, એ પુણ્ય લઈને આયા હોય. દાદા ભગવાન શું કે છે, જેટલું પાપ વધે ને એટલી મજૂરી બહુ કરવી પડે. ચોરીનું ફળ મહેનત, એની અનુસંધાન આ છે. ચોરીનું ફળ સખત મહેનત, મજૂરી. સખત મજૂરી બરાબર છે. એટલે ચોરી કરી હોય એનું ફળ પાછું બહુ મજૂરી કરવા. એટલે કે છે કે ગયો તો મજૂરી કરવા આ ગાયકવાડ, એમ કહેવા માંગે છે. એટલે દાદા ભગવાન બરોડામાં બહુ રહેતા હતા ને, એટલે આ ગાયકવાડ સરકાર આપણે સયાજીરાવ ગાયકવાડ ને બધા જે રાજાઓ, હા એ બરાબર છે. બરાબર. એની સાથે અનુસંધાન આ જ છે, ચોરીનું ફળ સખત મજૂરી. રાજા મહારાજા. હા બોલો. ના એટલે આ ચોરીનું ફળ સખત મજૂરી એને કનેક્ટેડ માં કીધું છે. કનેક્ટેડમાં કે ભાઈ એને આવું કોઈને ચોરી કે કોઈ લૂંટપાટ કે કશું પાપ એવા કર્મ ના કર્યા હોય અને બહુ જબરદસ્ત પુણ્ય કર્યું હોય ત્યારે આ ગાયકવાડ બન્યા, એમ કહેવા માંગે છે. એના અનુસંધાનમાં આ રીતે દાદા ભગવાનની વાણી નીકળી ગઈ. બરાબર છે. કેમ કે બે સેન્ટેન્સ છે ને મને કઈ કનેક્શન નતું મળતું, પણ બરાબર છે. ચોરીનું આવ્યું ને એટલે દાદા ભગવાનની વાણી પેલું અમે સાંભળેલું હોય ને, ચોરીનું ફળ પાછું મજૂરી કરીને એના ખેતરમાં એને જ ઘરે કામ કરવામાં એ બધું સખત મજૂરી આવે. તો અમે જેટલું જેની કાને લઈ લીધું છે એટલું એને પાછું વાળવું પડે મજૂરી કરીને. બરાબર નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. ભાઈ હા બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ રત્નીભાઈ, દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન શ્રેણી 2 માં બે આપત સૂત્રો એકબીજાને પૂરક છે. એક નંબર છે 7436 અને 7437, પેજ નંબર 217. હું બોલું છું. 7436 માં એવું કહે છે દાદા ભગવાન કે આ ચા, બીડી, દારૂ વગેરે વ્યસનો છે તે સિવાય બીજા બધા બહુ વ્યસનો છે. હું સારું બોલી જાણું છું, હું સારું ભાષણ કરી જાણું છું, હું સારું શીખવાડી શકું છું, સારું લેક્ચર કરી શકું છું, સારો વેપાર કરી શકું છું, સારું લખી જાણું છું, સારી વકીલાત કરી જાણું છું. તે આ બધા વ્યસનો જ છે. પછી 37મું સૂત્રમાં શું કહે છે દાદા ભગવાન કે આ કૃપાળુ દેવના પુસ્તકો વાંચે છે તે પણ વ્યસન જ કહેવાય. ઇન્ટોક્સિકેશન વ્યસનો તો ઉતરે, પણ આ વ્યસનો તો ઉતરે જ નહીં. એ તો જાજરૂમાં બેઠા બેઠા પણ પોતાના વ્યસનમાં મસ્ત જ હોય. વ્યસન એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં એક્સેસ થઈ મજા માણવી તે વ્યસન.
એટલે કોઈ જગ્યાએ અમુક ડિસાઇડેડ પોલિસી કરી મજા માણવી તે પેલા વ્યસનોનો તો નિવેડો આવશે, પણ આ વ્યસનોનો તો નિવેડો જ નહીં આવે. શોખ કરતો હોય તે વ્યસન નહીં, પણ શોખીન થયો તે વ્યસન છે. હવે આમાં આ વ્યસન ને ભગવાન આ બધા વ્યસનોની વાત કરી. આપણે તો દાદા ભગવાનની વાણી વાંચતા હોય તો અક્રમ વિજ્ઞાન વાંચતા હોય કે પદો ગાતા હોય તો આપણને મજા તો આવે એમાં, પણ આપણને દાદા ભગવાનની એક આજ્ઞા રૂપે આપણે એને અમલમાં મૂકીએ છીએ તો વ્યસન તરીકે તો ના કહેવાય ને. ના કહેવાય, તો અંદર પારો ચડી જાય ને, આપણને જ્ઞાનનો અપચો થઈ જાય. હું કઈક સમથિંગ નથી કહેતા, હું જાણું છું, બધા કરતા સારું જાણું છું, મને બહુ આવડત છે. મારા જેવું કોઈ આટલી એ કઈ પણ સમથિંગ ઓર થઈ જાય એટલે શું કહેવાય કે નોર્માલિટી એબાઉ નોર્મલ થઈ ગયો, ઇન્ફિરિટી સુપિરિયર કોમ્પ્લેક્સ થઈ ગયો. એટલે સુપિરિટી અંદર આવી જાય ને, ગુરુત્તમ ભાવ. દાદા કહેતા હતા અમે લઘુત્તમ ભાવમાં રહી, સૌથી નાનામાં નાના, તમે તો બધાના ગુરુ થઈ ગયા. હું બહુ જાણું છું. એટલે કે આ વ્યસન કરતો, વ્યસનમાં તો શું છે કે આ દારૂ કે સિગરેટ કે પેલો એ પીતા હોય ને બધું કેન્સર થઈ જાય, તેને એકવાર નિવેડો આવી જશે, માણસ મરી જશે બહુ બહુ તો. પણ પેલું વ્યસન તો કેટલા અવતારો ના અવતારો અંદર બગાડશે. દાદા કહે છે કે હું જાણું છું, મારા જેવું કોઈ જાણતું નથી. એટલે આ છે ને કૃપાળુ દેવના પુસ્તકો વાંચે છે તે પણ વ્યસન જ કહેવાય. વ્યસન તો પેલા તો છે ને, આ તો વ્યસનો ઉતરી પણ જાય કે છે, ઇન્ટોક્સિકેશન વાળા જે ચડે ને એ તો કે એનો અંત બી આવે. પણ કે છે કે આ તો બેઠા બેઠા અંદર પોતાના વ્યસનમાં મસ્ત હોય. વ્યસન એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં એક્સેસ થઈને મજા માણવી, એ વ્યસન. એટલે કોઈ જગ્યાએ અમુક ડિસાઇડેડ પોલિસી કરી મજા માણવી, તે પેલા વ્યસનોના નિવેડો આવશે, પણ આ વ્યસનોનો તો નિવેડો જ નહીં આવે. હવે શોખ કરતો હોય તે વ્યસન નહીં, પણ શોખીન થયો તે વ્યસન છે. મુખ્ય દાદા ભગવાનની આ પણ વાત છે, તમે શોખ કરો પણ શોખીન ના થતા. એના વગર નહીં ચાલે એ શોખીન થઈ ગયો કોઈ પણ બાબત. આપણને દાદા ભગવાનના સત્સંગમાં તો આપણને જાણે કે આપણે મસ્ત જ રહેવાય છે, એટલો આનંદ આવતો હોય છે. એટલે ફરી ફરી વાંચવાનું, ફરી ફરી સાંભળવાનું મન થતું હોય. એને વ્યસન કેવી રીતે કહેવાય? એને ના કહેવાય, પણ એમાં કઈક તૃતીયમાં ઊભું થાય ને. હું જાણી ગયો છું, સમજી ગયો છું, હું બીજાને સમજાવી શકું એમ છું. પૂજાવાની કામના ઊભી થાય, આઈ એમ સમથિંગ ઊભું થાય, બીજી લાલચો ઊભી થાય. લોકો મને બોલાવે, મારું વ્યક્તવ્ય તરીકે મને બોલાવે, લોકો મારું સાંભળે, મને માને લોકો. તો બહુ જ છે વ્યસન અંદર. કઈ પણ પૂજાવાની કામના ઊભી થઈ, લોકો મને પગે શું લાગે, મારી વાવા કરે. આ તો બહુ મોટું ખતરનાક વ્યસન છે કે દાદા કે છે. આ બધું બહુ જ અંદર ઊભું થાય કે છે સત્સંગમાં. તો આપણે પ્રવચન આપવાનું મન થાય, બીજાને સમજાવી દેવાનું મન થાય, એ સામાન્ય ભાવે ચાલે કે દાદા ભગવાન આ છે, દાદા ભગવાન આ છે, આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ. તો કંઈક વિશેષ ઊભું થાય આપણને, એ બહુ મોટું વ્યસન કહ્યું. એમાં પૂજાવાની કામના માટે બહુ દાદા કહેતા હતા. અથવા કઈ લાલચ ઊભી થાય, મને આ બધું અંદર મને પ્રાપ્ત થાય,
સંસાર રૂપી જે સુખની લાલચ પાછી ઊભી થાય એમાં વાહવા થાય, માન પ્રતિષ્ઠા બધું બહુ જ છે અંદર. એટલે કે છે બહુ સાચવવાનું. દાદા એટલે કહેતા હતા કે અમે લઘુત્તમ પુરુષ છે ને કઈ પણ ગુરુત્તમ વ્યવહારમાં ઊભું ના થવું જોઈએ, પણ થયા વગર રહેશે નહીં કે છે આ કળિયુગ છે. એટલે બહુ સાચવીને જો મને આવું આવડે છે, મને આવું દાદાનું આટલી સમજણ પડી છે, બીજું કશું આવડતું નથી, પણ કંઈક હું સમથિંગ કે મને કંઈક આવડત છે, હું કંઈક જાણું છું, બહુ મોટું વ્યસન ઊભું થશે. પછી તો તમે શિષ્યો બનાવવા ઊભા થઈ જશો, પ્રવચન આપવા ઊભા થશો ને મને લોકો મારું સાંભળે, લોકો મારી પાસે આવે, બધું બહુ ઊભું થાય. એટલે અંદર જાતની રેઝિમેન્ટો પડી છે. હા, દાદાની ભક્તિ ને કયું વાંચન, એની સાથે સાથે રેડ સિગ્નલો બહુ દાદાએ આપેલા. લોકો તમને પગે શું લાગે, એ પછી તમને થાય કે આ 2 જણ પગે લાગ્યા, આ નથી લાગતા. જાતનું બધું ઊભું થાય. આ તો સામાન્ય તમને થાય એવું નથી કહેતો, બધું અમને લાગુ પડે છે આ બધું. એટલે હેબિટ્યુટેડ વ્યસન, એટલે હેબિટ્યુટેડ. આના વગર નહીં ચાલે, વાવા વગર મને નહીં ચાલે. મને માન મળવું જ જોઈએ, મને લોકો હાથમાં રાખવા જોઈએ. દાદા ભગવાન તો કેવા હતા, આખા જગતના શિષ્ય. આપણે તો સૌથી નાનામાં નાના છે એ રીતે રહીને દાદા ભગવાનની જેમ આ રીતે બંને કનેક્ટેડ છે બંને આ સૂત્રો. તો શાસ્ત્રો કેપ ચડી જાય. કૃપાળુદેવનું આખા પુસ્તક મને મળે છે, બધા પત્રો મળે છે, હું પામી ગયો છું. બહુ જ છે કૃપાળુદેવમાં તો. આ બધા આવેલા ને બધા દાદા પાસે કૃપાળુદેવના ભક્તો. હા, એ તો બિચારા પામી ગયા, એ તો બહુ જ કામ કાઢી લીધું. પણ બીજા આવે ને પ્રશ્નો પૂછવા, દાદા કહેતા હતા કે અમે કૃપાળુદેવનું આ કરીએ છીએ, આ કરીએ છીએ, આત્મસિદ્ધિ વાંચીએ છીએ, બધું વાંચીએ છીએ. તો દાદા કહે છે આત્મસિદ્ધિ તો એમને 4 જણને જ આપેલી, આ તો છપાઈ નાખી ને આમ થયું તેમ થયું. પછી એમને વ્યસન ચડી જાય. આત્મશુદ્ધિ હું પામી ગયો છું, પામ્યા ના હોય છતાં હું પામી ગયો છું. બહુ દાદા ભગવાને બધી વાતો કરેલી. પછી હવે જ્ઞાની પુરુષ મળે ને તો એને પછી હું પામી ગયો છું અંદર, એવું જ રહે. એ એની અટકણ જાય નહીં પછી. એટલે આ બહુ કનેક્ટેડ એકબીજાની બધી વાતો છે. કઈ પણ અંદર આપણી નોર્માલિટી ચૂકીએ નહીં, એબાઉ નોર્મલ કઈક અંદર પૂજાવાની કે કઈ લાલચ ઊભી ના થાય ને, એ બહુ હેરાન કરતા અને બહુ નુકસાન કરતા છે કે છે. એટલો પોઈન્ટ આપણે અંદર દાદા ભગવાન બહાર મૂકતા હતા. અમારા માટે તો ખાસ આપતો પુત્રો માટે, બધા માટે, પણ વિશેષ અમારા આપતો પુત્રો માટે કઈક અંદર લાલચ ઊભી ના થાય. લાલચ શું ના ઊભી ના, બધા લોકો તમારું સાંભળે, સત્સંગમાં આવો, પધારો, તમને સારી રીતે જમાડે, બોલાવે, શું ના ઊભું થાય? કઈ અપેક્ષા ઊભી? દાદા નિરપેક્ષ હતા, સહેજ બી અપેક્ષા વગર ના હતા. એટલે અપેક્ષા કઈ પણ ઊભી થાય છે સામેવાળા કરે, એ બધું જોખમ છે કે છે. થયા વગર રહેશે જ નહીં કે છે. બરાબર કિંજલભાઈ? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મિલનભાઈ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો મિલનભાઈ. પ્રશ્ન એ છે કે હવે આત્મા અને પ્રકૃતિ આ બંનેની શક્તિ સમાન છે, બરાબર છે? તો આપણે જનરલી જોઈએ છીએ તો આત્મા એ પરમનન્ટ છે અને પ્રકૃતિ એ ટેમ્પરરી છે. છતાં પણ તમે જુઓ તો બધે જ જગ્યાએ પ્રકૃતિનું જ મહત્વ છે. એકચ્યુઅલી તો ટેમ્પરરી નું હોવું જોઈએ ને. દાખલા તરીકે આપણે સમજવું હોય તો બાળક જન્મે અને બોલતું થાય, સમજતું થાય, ત્યારથી જ એ મારું મારું અથવા એ પ્રકૃતિમાં જ રાચતું હોય. તો હવે આવા સંજોગોમાં આત્મા જે છે
પરમાનન્ટ છે, છતાં પણ એના ગુણો જે છે એ એટલા થતા નથી જેટલા. વચ્ચે કપાઈ ગયો, વાંધો નહીં, બોલો છેલ્લે એક વાક્ય રિપીટ કરજો છેલ્લું. હા, એટલે જેટલા આત્માના જે અનંત ગુણો છે એ જે પ્રગટ થવા જોઈએ એટલા થતા નથી અને પ્રકૃતિના જ બટ નેચરલ થાય છે. તો આમાં એ કયું એવું સાયન્સ છે કે જે પ્રકૃતિ જ આગળ આવ્યા કરે છે? એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે આત્મા પરમેનન્ટ છે એવું આ પ્રકૃતિના જે પરમાણુ છે, હા, એટલે પ્રકૃતિ એટલે આ મન વચન કાયા, બરાબર છે. હા, એટલે એનો એટલી જબરદસ્ત શક્તિ છે, દાદા કે છે આપણે ઓછી આંકવા ના જશો કે છે. હા, બરાબર છે, બરાબર, શક્તિ તો છે જ એની. એ વાણીમાં આવે છે દાદાની કે આ પણ ને પ્રકૃતિનો સ્વભાવ કેવો છે, નીચે લઈ જનારો છે, ભાર વધે તો, અને આત્માનો સ્વભાવ ઉધ્વગમન છે, ઉપર લઈ જાય છે. હા, ઉપર લઈ જાય છે, એ બરાબર છે, વાત સાચી. પણ તો પણ એક્ચ્યુઅલી પરમાનન્ટ તો આત્મા છે. હા, પણ એના પરમાણુ પરમાનન્ટ છે પાછા. હા, પરમાણુ કે છે. પણ જે સર્વસામાન્ય જોઈએ આપણે તો પ્રકૃતિ જ રિવીલ થયેલી દેખાય છે, બહાર પ્રકૃતિ જ દેખાય છે જનરલી, અને આત્મા એ ઢંકાઈ ગયેલો હોય એવું દેખાય છે. એક્ચ્યુઅલી તે વાસ્તવમાં તો એ જ શક્તિશાળી છે, તો એ રિવીલ થવું જોઈએ ને. દાદાએ જ કહ્યું કે વાદળા હોય સૂર્યનારાયણ પર, સૂર્યનારાયણ તો ઢંકાયેલો જ હોય ને વાદળાથી. હા, પણ વાદળાથી ઢંકાઈ ગયેલો, બરાબર છે, વાત સાચી છે, પણ એનું પણ એક તત્વ રૂપે તો છે જ ને. તો પછી કેમ પ્રકૃતિ સવાર થઈ જાય છે? બહુ સાયન્ટિફિક તો જે પરમાનન્ટ છે એ બહાર આવવું જોઈએ ને. પ્રકૃતિમાં આત્મા બંધાયેલો છે, ખ્યાલ આવ્યો તમને? ઢંકાયેલો છે, બંધાયેલો છે. હા, એ સમજાવો. પ્રકૃતિ એટલે બીજું કશું નહીં, આ દોષનું ટોપલું, દોષોનું ટોપલું, મન વચન કાયા રૂપી કર્મનું પોટલું, એને પ્રકૃતિ કહ્યું, બરાબર છે? ભગવાન ઢંકાઈ રહ્યો છે, જેમ વાદળા રૂપી માં સૂર્યનારાયણ ભગવાન ઢંકાઈ ગયા છે પ્રકાશનું, એ પ્રકાશનું આવરણ ફૂલ છે. પણ શિયાળામાં કે ચોમાસામાં એટલા વાદળા આવી જાય છે, સવારમાં જુઓ છો ને અત્યારે 2 દાડાથી એટલા વાદળા હોય છે. એટલે આત્માનો પ્રકાશ ને આત્માના ગુણો તો અનંત છે જ. પણ આ કેટલા અવતારોની આપણી ભૂલો, આ પ્રકૃતિમાં એવી ભૂલોથી ભગવાન ઢંકાઈ ગયેલા છે, જે દાદા ભગવાને કહ્યું ને અમારા કેટલા અવતારની ભૂલો અમારે નિર્મૂળ કરતા 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 સંપૂર્ણ ભૂલો નિર્મૂળ થઈ, તો અંદર ભગવાનનો પ્રકાશ આખો બહાર આવ્યો, 14 લોકનો નાથ પ્રગટ થયો. પ્રકૃતિ તો એની જ છે ને, પણ દોષ વગરની થઈ પ્રકૃતિ, ભૂલ વગરની થઈ. એટલે એવું કહી શકાય કે પ્રકૃતિ એ સર્વસામાન્ય રીતે બધામાં પ્રગટ છે, પણ આત્મા નથી પ્રગટ, એમ થઈ છે? આત્મા પ્રગટ તો જ્ઞાની પુરુષમાં થયો, અને જ્ઞાની પુરુષે બીજા મહાત્માઓ જે ભેગા થયા એમને પ્રગટ કરી આપ્યો. એ તો કરી આપ્યો. ભગવાન તો બધામાં છે. પ્રાગટ્ય એનું તો જેને આ જ્ઞાન મળ્યું, એને સમજ મળી, એમની કૃપા ઉતરી, એમાં નું પ્રાગટ્ય થયું ભગવાન, એનું લક્ષ બેઠું, હું શુદ્ધાત્મા છું, એ પ્રાગટ્ય. હા, એ તો ડેફિનેટલી સમજાયું, બરાબર છે, બહુ મસ્ત વાત કરી તમે કે ભાઈ એ પ્રાગટ્ય થયું આપણને, એટલે આપણને તો ક્લિક થઈ ગયું ફટ દઈ કે ભાઈ આ તત્વ સ્વરૂપે આ સમજાયું પણ ખરું મહાત્માઓને, એ બધું દાદાની કૃપાથી. પણ જનરલી જે સાયન્સ છે આખું તમે જુઓ વર્લ્ડમાં, તો આજે પણ 80% 90% પ્રકૃતિ જ સવાર છે અને આત્મા નથી. તો આત્માનું જેમ તમે કહ્યું પોતે એનો અહંકાર પોતે આત્માને શબ્દથી જાણે છે. ભણવામાં આવ્યું કે સાંભળવામાં આવ્યું, દાદા કે છે ને, હજુ એને શબ્દથી, નાના છોકરાને મેં પૂછો ભણવામાં કે પેલા પાઠશાળામાં ભણાવે છે જૈનોની ને આ તે, આત્મ શબ્દ એ બધું શબ્દમાં છે, બરાબર, એને અનુભવમાં નથી. એ
પ્રકૃતિ એનો જે અહંકાર એ જ હું છું. આપણે દાદા મળ્યા પહેલા નતા કહેતા ખરેખર તમે કોણ છો? મિલનભાઈ છો. એ તો તમારું નામ છે. નામ છે કે તમે કોણ? હા એટલે હું મારો પ્રશ્ન એ છે સાહેબજી, બરાબર છે, મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણામાં તો દાદાએ આત્માનું પ્રાગટીકરણ કરી આપ્યું, બરાબર છે, અને આત્મા એટલે સર્વસામાન્ય જે છે કે ભાઈ આત્મા અને પ્રકૃતિ, તો દરેક જગ્યાએ પ્રકૃતિનું દર્શન થાય છે પણ આત્માનું નથી. આત્મા જે પરમનન્ટ છે, તત્વ સ્વરૂપે છે, છતાં પણ નથી થતું. તો એમાંનું એક તમે કારણ આપ્યું કે ભાઈ ભૂલોનું જે આવરણ આવ્યું છે એના કારણે નથી થતું, બરાબર છે, એ બરાબર આવ્યું કે ભાઈ મને સમજાય કે ભાઈ એના કારણે. તો બીજા એવા કયા કારણો છે કે જે આવો અનંત શક્તિ વાળો છે, અનંત દર્શન વાળો છે, તત્વ સ્વરૂપે છે, પરમનન્ટ છે, તો એ ઢંકાઈ ગયો અને પ્રકૃતિ સવાર થઈ ગઈ, એમ કહેવાનું મારું. બીજા શબ્દોમાં દાદા અજ્ઞાન કહેતા હતા. હા, એને આત્માનું આત્મદર્શનનું એને અજ્ઞાન વર્તે છે કે આ ના આપ્યું તમને દાખલો, હું ખરેખર મિલનભાઈ છું. એનો અહંકાર પોતે છે નહીં છતાં માને કે હું મિલનભાઈ છું. તમે ખરેખર મિલનભાઈ નથી. એવું જગતના દરેક મનુષ્યને એ પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાનતા, જે પોતે છે નહીં એ માને કે હું છું, એ જ મોટો મોટો પોઈન્ટ છે. આ ડંકાઈ રહ્યો ભગવાન અંદર છે. એટલે દાદા ભગવાને શું કહ્યું કે દરેકમાં પરમાત્મા રહેલો છે. હા, બરાબર. પણ એ અજ્ઞાન જાય, બરાબર, તો એને અનુભવ થાય કે હું ખરેખર કોણ છું. એ મેઇન પોઈન્ટ કોઈને છે જ નહીં જગતના 80% લોકોને. એ દેહ હું જ છું, દેહમાં જ રમણતા હોય છે. એટલે અજ્ઞાન દશા જ વર્તે છે. હા, બસ અજ્ઞાન દશા જ વર્તે છે, એમ કહું છું હું. અજ્ઞાન દશા જ વર્તે છે એમ. હા, તો એ જ કહું છું ને. આ તો જગતનું તો અજ્ઞાન દશાથી તો આ બધું ઊભું થયું છે જગત આખું. વિશેષ વિભાવ દશા થયું. સ્વભાવ દશા તો આવી જ નથી ને. હા, સ્વભાવ દશા પૂતગલની સાથે વાસ્તવમાં સ્વભાવ દશાનું મહત્વ છે ને. ટેમ્પરરી નથી, એ પરમનન્ટ છે, અનંત શક્તિ વાળી છે. તો એ જનરલી સર્વસામાન્ય ખુલ્લી થવી જોઈએ ને એમ. હા, પણ સર્વસામાન્ય ખુલ્લી કરનાર કોઈ નિમિત્ત મળવું જોઈએ ને. દાદા ભગવાને એ જ કહ્યું ને કે નિમિત્ત નૈમિતિક છે આ ખુલ્લું. પ્રકૃતિમાં તો કોઈ નિમિત્ત હોતું નથી, તો પણ એ રિવીલ થઈ જાય છે ને. શેમાં? પ્રકૃતિમાં તો કોઈ નિમિત્ત છે નહીં, છતાંય બટ નેચરલ પ્રકૃતિ તો રિવીલ જ થઈ જાય છે ને. હા, એ તો વિશેષ પેલા વિશેષ ભાવ ના થયા. આત્મા ને પૂતગલ બે નજીક આવવાથી જે વિભાવ દશા ઉભી થઈ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એક એની મેરે થાય છે, કોઈ કરનાર નથી. હા, તો બટ નેચરલ થાય છે ને સાહેબ, બરાબર છે. બટ નેચરલ પ્રકૃતિ થઈ, બરાબર છે, પ્રકૃતિ બટ નેચરલ થઈ. તો પછી જેટલી પ્રકૃતિ થાય છે, તમે જુઓ તો સામાન્ય રીતે આપણે સમજવું હોય કે એક ટાપુ ઉપર આપણે નવી જ વસાહત આપણે ઉભી કરી હોય દાખલા તરીકે, અને એને પહેલાથી જ પરમનન્ટ આત્માનું જ જ્ઞાન આપ્યું હોય કે ભાઈ તું શુદ્ધાત્મા છે, શુદ્ધાત્મા છે. તો એમાં એ ટાપુ ઉપર રહેનાર 100 કે 200 કે 250 માણસો છે, પોતે જ આત્મા તરીકે જ વર્તશે. એનું મૂળ જ આત્મા બની જશે આખું, જોજો. ફોર એક્ઝામ્પલ આ તો. પણ આપણે જે છે અહીં જન્મ થાય છે કે તરત જ આપણી પ્રકૃતિ જે રિવીલ થાય છે, એટલો આત્મા જે છે શક્તિશાળી છતાં પણ નથી થતો. તો એનું સંદર્ભમાં તમે પ્રકાશ પાડો. હા, તે એ આ વિશેષ ભાવ વિભાવ દશા જે દાદા ભગવાન જે તમને હમણાં વાત કરી ને, એટલે વિભાવ દશાથી અંદર અંદર હું અને મારું, બરાબર, કે અજ્ઞાન દશા એવી ગાઢ ઉભી થઈ હોય ને, અને કેટલા અવતારોથી ગાઢ થતી થતી આપણને આ અવતારમાં પ્રકૃતિ દેખાય છે. પણ આ તો કેટલા અવતારના સરવાઈયા રૂપે અજ્ઞાન એટલું બધું અવગાઢ થયું હોય. આ તો બધા માટે નથી. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે આ દશા જે આખી પ્રકૃતિથી પર થઈએ ને આત્મા દશા પ્રાપ્ત થાય, એ બહુ અબજોપતિ કેટલા હોય કે છે, બરાબર, કે આટલા જ હોય કે છે. એટલે કે છે કે આ વિજ્ઞાન જે છે એ કાળે ક્રમે કરીને ક્રમિક માર્ગ થી લોકો પામ્યા, પણ ક્રમિક માર્ગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે. પાછો એ સંધાઈ જશે, અને કાળે ક્રમીને ના કોઈ 108 જીવો એ 15 ક્ષેત્રમાં એક સમયે મોક્ષે જાય છે. એ તો નિયમ જ છે. બરાબર, પણ આ પ્રકૃતિનું જોર પણ એટલું જ છે. ટૂંકમાં
આ તો જેને દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળ્યું, જે વખતે મહાવીર ભગવાન હતા, તીર્થંકરો હતા, ચોથો આવ્યો હતો, બરાબર એ વખતે એ લોકો કેટલાય મોક્ષે ગયા. હા બરાબર. માર્ગથી અત્યારે આ ક્રમિક માર્ગ ફ્રેક્ચર થઈ ગયો છે પાછો. ને અક્રમનો ઉદય આવ્યો, તો અક્રમનો ઉદય આવ્યો એમાં કેવા પુણ્યશાળી દાદા કે છે, એને જેને ભાવના કરેલી કે આવા મુક્ત પુરુષ, જ્ઞાની પુરુષ મને મળે, એ લોકો માટે છે, આ બધા માટે નથી, એમ કહેવા માંગુ છું. બરાબર. બધા માટે તો આ જ માર્ગ છે. હું કરું છું, એ કરે છે, તેઓ કરે છે, એ નામ રૂપી એ જ હું છું. હા, પ્રકૃતિ. આત્મા તો શબ્દ ખાલી એને શબ્દથી એ જાણે છે કે દરેકમાં આત્મા છે, પણ એનો અનુભવ કોક વિરળને જ થાય, આવું જ્ઞાન કે એવી સમજણ. બરાબર મિલનભાઈ? હા બરાબર બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન? જય સચ્ચિદાનંદ અંકલ. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ શીતલબેન. હા, અમે છે ને વારંવાર સત્સંગમાં એક વાક્ય સાંભળ્યું છે કે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ તરીકે ઓળખો. હવે ખાસ મને એ વાક્ય બરાબર સમજાવો, એની પાછળનો આશય શું છે? કારણ કે મને ખાસ નજીકની વ્યક્તિઓમાં, ઘરની વ્યક્તિઓમાં પ્રકૃતિ તરીકે તો એ નથી રહેતું કે આ પ્રકૃતિ છે. એટલે શું કે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિ તરીકે ઓળખો? એટલે રિલેટિવ ને રિલેટિવ રીતે ઓળખો, ને રિયલ રીતે ઓળખો. આખી પ્રકૃતિ એટલે મન, વચન, કાયા, એની હેબિટ, એના ગુણો આપણે કહીએ છીએ ને, ઇમોશનલ, ડિપ્રેશન, પ્રકૃતિ લાગણીશીલ હોય, પ્રકૃતિની બધી અંદર જે બધી રેઝિમેન્ટો હોય, એમાં પ્રકૃતિમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ડિસ્ચાર્જ હોય, અહંકાર. પણ એ જે આ બધી પ્રકૃતિ જે છે એ આખું ફાઇલ નંબર 1 માં આવી, ઉદ્ગલમાં આવી, એની સુટેવો, કુટેવો બધું જ પ્રકૃતિમાં આવ્યું. તો હવે આપણે પ્રકૃતિથી પર એવા આપણે શુદ્ધાત્મા બન્યા, અને આપણને એ દિવ્ય ચક્ષુ દાદાએ આપ્યા. એટલે પ્રકૃતિ તો દેખાશે બધાને, પોતાની જોવાની છે, બીજાની તો નથી જોવાની, પણ દેખાઈ જશે. દાદાએ કહ્યું કે પોતાની પ્રકૃતિને નિહાળો, એનું નામ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહ્યું આપણને. આપણે અરીસામાં આપણી પ્રકૃતિ જોઈએ છે ને, સ્થૂળ પ્રકૃતિ, પછી અંતસ્કરણનું જોઈએ છે, ત્યાંથી વાત જુદી છે. પણ બીજામાં આપણે બંને દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ આપ્યો છે દિવ્ય ચક્ષુથી. એ ચર્મચક્ષુથી પ્રકૃતિ દેખાશે, પેકિંગ દેખાશે, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટથી ને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટથી. અત્યારે આપણે આ બે વસ્તુ પર બહુ ભાર મૂકવાનું કહ્યું છે દાદાએ. એના રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટમાં જે એના ગુણો હશે, દુર્ગુણો હશે, એને ભારે. ભેંસના શિંગડા ભેંસને ભારે કહ્યું છે ને દાદાએ. પણ પ્રકૃતિથી નોખો એવો શુદ્ધ આત્મા અંદર બેઠેલા છે ભગવાન. એટલે અત્યારે તો આપણે દ્રષ્ટિ આપી છે ને દિવ્ય ચક્ષુ, એના પર ભાર મૂકવાનું દાદાએ કહ્યું છે કે જો તમે આના પર ભાર મૂકશો તો તમને દાદા ભગવાનની કૃપા વધતાશે, તમને જાગૃતિ રહેશે. કારણ કે તમે આ બે દ્રષ્ટિનો જેટલો ઉપયોગ કરશો ને, પ્રકૃતિ તો ના જોવી હોય ને તોય દેખાશે, પણ પ્રકૃતિને આપણે કયા ભાગમાં વહેંચી કાઢી? રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટમાં બધું આવી ગયું. પણ સામે સિક્કાની બે બાજુ કઈ દાદાએ કહ્યું છે, એ રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ બી એની સાથે જ હોય. રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ એ શુદ્ધ આત્મા છે, એ આપણે ચૂકી જવાય છે, આપણે પ્રકૃતિના જ ખાડામાં પડ્યા રહ્યા છે. એની બીજી સાઈડ શુદ્ધાત્મા છે ને એ પ્રકૃતિથી પર છે, જુદો છે, નોખો છે. એટલે આપણને દિવ્ય ચક્ષુ આપેલા છે. બીજા લોકોને આપણને જેને જ્ઞાન નથી લીધું એને તો પ્રકૃતિ કરતા દેખાશે, પ્રકૃતિ દોષિત દેખાશે, પ્રકૃતિ બધું જ પ્રકૃતિનું સાયન્સ એને દેખાશે. ને આપણને શું આ જ્ઞાન મળ્યું ને, તો પ્રકૃતિથી પર એવો શુદ્ધાત્માનો આપણે અંદર આપણો પોતાના શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરીએ છીએ દિવ્ય ચક્ષુથી.
કે આપણી આ પ્રકૃતિથી આપણે નોખા છે, જુદા છે, ભિન્ન છે, નિર્લેપ છે, અસંગ છે, અચ્યુત છે, અજન્મ છે, એ બધા આત્માના ગુણો છે ને, તો આપણે જેવા અનુભવીએ છીએ એવા પાછા દિવ્ય ચક્ષુથી સામેવાળામાં બંને દ્રષ્ટિનો પેરેલલ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ આપણે એના પ્રકૃતિ આવી છે એટલે ના તો વ્યવહારમાં ગુલાબ હોય તો એની સાથે પ્રકૃતિ કાંટા પણ હોય છે. તો આપણે કાંટાને વગો કરીએ તો પછી ગુલાબની સુગંધ કે એનો લાભ નહીં લઈ શકાય. તેની ગુલાબની પ્રકૃતિ કાંટા સાથેની હોય, એટલે કોઈનો વ્યવહાર આવો તમને ખૂંચતો હોય તો આપણે એના ગુણો કયા છે ગુલાબની સુગંધના, ગુલાબ એ રીતે કાંટાને આપણે બાજુ પર મૂકીએ. કાંટા એવું નથી કહેતા તું હું તને વાગીશ, કે આપણે કાંટાને સાચવીને આપણે એને ગુલાબ તોડીએ. એટલે કોઈ પ્રકૃતિ વાંચી ચૂકી હોય તો આપણે એના સારા ગુણો કયા છે હોય, દરેક પ્રકૃતિમાં ખરાબ અને સારા હોય. એટલે આ વ્યવહાર કળા, દાદા એ જ્ઞાન કળા કે વ્યવહાર કળા કહ્યું ને, પ્રકૃતિ તો લઈને આયા છે. એટલે પાછી આજે ચોરની પ્રકૃતિ ચોરી કરવાની છે, પણ એને દાદા કે છે ચોર નથી, પણ તમને કેમનો ભેગો થયો? હિસાબ ચૂકતે કરવા માટે નિમિત્ત બન્યો. ખરેખર તો દાદા કે છે નિર્દોષ કહ્યું. તમારો હિસાબ ના હોય તો તમારું પર્સ લઈ ના જાય, કે ચોરી ના થાય. ખ્યાલ આવ્યો? એની પ્રકૃતિ બંધાયેલી છે, એના કર્મથી બંધાઈ છે, અને આપણી પ્રકૃતિ આપણા કર્મથી બંધાઈ છે, પાછલા કર્મથી બંધાઈ. હા, તે આ બંધાયેલી છે એટલે પ્રકૃતિ જે ચાર્જ થયેલું છે તે જ ડિસ્ચાર્જ થાય, એ પ્રમાણે જ થાય. આપણે એટલે એને કર્તાને દોષિત નથી. આ પેલું રિઝલ્ટ છે પાછલા કર્મોનું, એ કર્મફળ છે. કર્મફળ ભોગવી રહ્યો છે ને નવા કર્મ બાંધી રહ્યો છે. બરાબર. અને આપણે આપણે ભોગવી રહ્યા છે પણ નવા કર્મ બાંધતા નથી આપણે. બરાબર. અને આપણે બાંધનારા અહંકાર આપણો ગયો, કર્તાપણાનું ગયું, પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. દાદા કે છે ભૂલ થઈ હોય ને તો પ્રતિક્રમણ થી બધું ધોવાઈ જશે, પણ નવા કર્મ નથી બંધાતા. એટલે આ પ્રતિક્રમણ થી એ પ્રકૃતિ ચોખ્ખી થાય છે. પ્રતિક્રમણ ચોખ્ખી થાય, ચોખ્ખી થાય. હા. અને આજ્ઞામાં આપણે નજીકની વ્યક્તિઓમાં રિલેટિવ રિયલ રાખીએ, એટલે પ્રકૃતિ દેખાય પણ આપણે ધ્યેયમાં અંદર હોય કે અંદર શુદ્ધાત્મા છે તે. અને વ્યવહાર કળામાં આપણે પ્રકૃતિ તો છે જ, પણ એનો જે પોઝિટિવ ગુણો હોય એના ઉપર ફોકસ રાખવાનું, એટલે વ્યવહાર પ્રોપર થાય. હા, એ પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ આખું છે ને વિજ્ઞાન. પોઝિટિવ ચોપડી આપેલી છે પોઝિટિવ દ્રષ્ટિ. બરાબર છે તો? હા, સમજાયું. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બસરાજી, આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે સામાયિકનો. ઓકે. દેવકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે પેલી કલમ અને ખાસ કરીને વાણી દ્વારા એ તૂટતી હોય છે, એની મર્યાદા ભંગ થતી હોય છે, કારણ કે બોલવામાં જ આપણા અહંકારનું એક્સપ્રેશન થાય છે ને આપણા શબ્દોથી, વાણીથી સામાન્ય દુઃખ થાય છે. તો એના સંબંધી આપણે કરીએ. હું બોલાવું મહેશાનજી, તમે ફોલો કરજો. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી દીપક આનંદ થકી, મહેશ આનંદ થકી
જે પહેલી કલમ ચુકાય છે, જે પહેલી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, જ્યાં પહેલી કલમ ચુકાય છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક તેને શુદ્ધ ઉપયોગપૂર્વક જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, દીપક આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા, મહેશ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો, મહેશ આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો, મહેશ આનંદ ટેમ્પરરી છે. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઢગલો દેખાય છે ને? હમ. ઘરે તો ઘરના નજીકના વ્યવહારમાં તો વાત જ કરવા જેવી નથી. રાઈટ? તો આપણે આને કન્ટિન્યુ રાખીએ છીએ. કોઈને કશું કેવું હોય તો પછી જણાવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂર્વા, 1 મિનિટ. બોલો ઉર્વા બેટા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે એવું લાગે છે કે જે પણ અહમ દુભાવા પાછળનું કારણ છે એમાં મેઇન તો આ સામેવાળા આપણા માટે સામેવાળાને અમુક અપેક્ષાઓ હોય છે, એના લીધે થતું હોય છે કે જ્યારે એ અપેક્ષા પૂરી ના થાય એટલે પછી એમનો ઈગો હર્ટ થાય કે પછી દુઃખ થાય. એટલે આવું મને લાગે છે. તો એ બરાબર છે? અપેક્ષા તો હોય ને, ઘરે બહાર બધે અપેક્ષાના આધારે પછી બોલવાનું થાય. અને બોલે એટલે એવું બોલે કે સામાન્ય મેસેજ આપણે વ્યક્તિને દોષિત ગણતા હોય છે. દોષ કાઢવા માટેનો પ્રયત્ન નથી હોતો. એટલે એ જે કરતા હોય એનો આરોપ એમના પર આપી છે કે તમે આવું કરો છો, તમારે આમ નહીં કરવાનું. ખબર પડી? એટલે એ સીધું વાગે. એટલે આખી એની રીત આ તો કે ને કે દાદાની આપણે શક્તિ માંગીએ છીએ, મારે પ્રાપ્ત કાયાથી કોઈને દુઃખ ના હો, પછી કોઈનો આમ દુભાવો નથી, સ્યાદવાદ વાણી વર્તન મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો કરીને જે કહીએ છીએ ને, તે આખી આપણી અંદર કામ કરે છે અને પછી એમાં આખો ફેરફાર થાય. એટલે એનાથી આપણી એક જાગૃતિ ખુલ્લી થાય. ક્યાં દુઃખ થાય છે ને તે આપણને અંદર દેખાય. એટલે પછી આખું અંદર ફરી જાય. આમ કે ને ફરી જાય એટલે આ કે ને શબ્દ ફરી જાય, રીત ફરી જાય, બરાબર મગજ ગરમ હોય તોય બહુ શાંતિથી નીકળે. કારણ કે આપણે તો કામ સાથે કામ રાખવાનું છે ને. અને મુખ્ય વસ્તુ તો કેવું છે કે સાથે છે ને એસોસિએશન, ફેમિલી એસોસિએશન ખાસ કરીને. પછી જ્યાં કામ ઉપર હોય તો એ કામનું એસોસિએશન, ધંધાનું એસોસિએશન, તો ત્યાં આ બધું બહુ કામ કરે. ને ત્યાં સાચવવાનું કારણ કે તમારા એસોસિએશન એટેક ના થાય એ જોવાનું. એસોસિએશન પર એટેક થાય તો પછી એસોસિએશન ના રહે તો તમે શું કરવાના? એટલે ઘરમાં પછી બધા હોય પણ એવી રીતે જ રહે. કોઈ પણ એસોસિએશન, એટલે કોઈ જ્યાં બધા ભેગા થયા તો ત્યાં એ અહમ દુભાવો ના જોઈએ. પણ આપણે આ નક્કી કર્યું ને આખું એ રીતે થાય ને, એમાં પછી ફેરફાર થાય આખો. આપણી પાસે તો વિજ્ઞાન છે, બધા કેમ કરે છે, શું કામ કરે છે, કોણ કરાવે છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ જોતા પછી આપણને ખબર છે કે એ કરતા નથી, એમને કોઈક શક્તિ ઇન્સ્પિરેશન આપે છે, પ્રેરણા આપે છે અને એ કરે છે. એટલે પહેલા આપણે દ્રષ્ટિ નિર્દોષ કરી દેવાની આ સમજણથી, વિજ્ઞાનની સમજણથી, ને પછી એ વાણી નીકળશે. પછી બહુ ફેર પડી જાય. એટલે સામાનો અહમ દુભાતો નથી ને. આપણે શું કહીએ કે
કોઈ મારી ભૂલ બતાડે તો મને ના ગમે, ગમવું જોઈએ, કારણ કે એ ભૂલ મને હેરાન કરે છે. પણ ભૂલ કેતી વખતે જે મારા અહમની ઠેસ પહોંચે છે ને, તો છ રહી મારી ભૂલ એમ કરીને પછી આપણે આપણા અહંકારનું પ્રોટેક્શન કરીએ છીએ. ભૂલનું પ્રોટેક્શન એમાં થઈ જાય પછી ને કોઈનું કોઈ બહારનું શોધે. એટલે આ છે. એટલે એ રીત આખી આપણી ધીમે રહીને થતી જાય અને એ સ્યાદવાદ એ છેલ્લું પ્રમાણ છે. રાજેશભાઈ, તમારે કશું કહેવાનું છે? તમે હાથ ઊંચો કર્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. મારા તમે કહ્યું ને કે નજીકની ફાઇલોની અંદરમાં, તો મારા ધર્મપત્નીની સાથે જે બી કઈ બીના બની હતી એ બધી મને દેખાઈ, અને એની અંદરમાં થોડુંક આમ બીજું કંઈક આમ હળવું હતું એવું પણ દેખાયું, કેમ કે આમાં આશય મતલબ હર્ટ કરવાનો નહોતો, અને કંઈક ભવિષ્યની અંદરમાં એ કર્મનું કંઈક આતું બહુ સ્પષ્ટ ના દેખાયું, પણ ભવિષ્યની અંદરમાં એ કેવી રીતે ફળ આપવાનું હતું એવું બી કંઈક દેખાયું. ખબર નહીં કેટલું સાચું છે શું નહીં, મને કંઈ સમજાયું નહીં ડિટેલમાં, પણ જે બતાવ્યું એ તમને કહું છું. પણ એ તમને દેખાશે એક્ઝેક્ટલી. ધીમે ધીમે જેમ જેમ આપણા આવરણ તૂટતા જાય ને, આપણો આશય કહીએ પણ પછી એ અંદર અંદર છુપો આશય ક્યાં ક્યાં નીકળે, કેવો નીકળે એ ખબર પડે પછી. જી, આશય સારો હોય પણ રીત ખોટી હોઈ શકે ને. હા, બસ રીત ખોટી હતી. પ્રકૃતિ હજી છે આપણી, કે જે પ્રકૃતિમાં પેલા કે ને કટિંગ એજ એવી શાર્પનેસ છે બધી, એ બુદ્ધિની શાર્પનેસ છે. અને એ જ્યારે કામ કરે ત્યારે તમારી વાણી વ્યવહાર કેવો થાય તમે આપણે જોઈએ ને, કોઈ વિડીયો ઉતારતા હોય તો આપણને ખબર પડે કે આપણે કેમનું કરતા હોય છે તે. પણ ધીમે ધીમે એ બધું ખુલ્લું થશે. આપણે શક્તિ માંગ્યા કરવી, પ્રાર્થના કર્યા કરવાની છે. કદાચ પહેલી વખત દેખાય નહીં, 10 મિનિટ આખી બ્લેન્ક જ જાય, પણ તમને પછી દેખાશે. એક પણ દેખાયું ને તો બહુ થઈ ગયું, કારણ કે કેટલો વ્યવહાર થાય છે. ના, આમાં તો 3 ફેઝિસ દેખાયા. જે થયું એ દેખાયું, એની પાછળનો આશય દેખાયો, રીત ખોટી હતી એ દેખાઈ, અને ભવિષ્યમાં એનું શું ફળ મળવાનું હતું એ પણ દેખાયું. કરેક્ટ, બરાબર છે, વાત સાચી છે. કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. બાપુ ટાઈમ થઈ ગયો છે. મહેશાનજી, શ્રીમંત બોલાવો. પૂર્વા, રાજેશભાઈ પ્લીઝ બોલો. એક મિનિટ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, આજે એવું એમ ખ્યાલ આવે છે કે બોલવાની રીત નથી આવડતી એટલે સામેવાળાનો અહમ ડૂબાઈ જવાય છે, કે બોલવાની જે બોલવાની રીત છે ને, પોલીસમેન પાસે બધી આવડી જાય છે. હા, ત્યાં પોલીસ વાળા જો રોકે ને એમ કરીને ઉભા રહો, પછી બધી ભાષા આવડી જાય છે. એવરીથિંગ ફાઇન. સાહેબ સાહેબ પ્લીઝ પ્લીઝ કઈ કરો ને, આવું શું કરો છો? પહેલી જ વખત થયું છે મારાથી. હું આમ તો બહુ ધ્યાન રાખું છું, પણ આજે ખબર નહીં શું થયું, જરા ઉતાવળ હતી ને આમ હતું ને તેમ હતું, બધું. અવાજ બી ઊંચો થતો નથી. હા, આપણે ખરેખર કે ને સામાન્ય આપણે ગણતરીમાં જ નથી લીધા. પોલીસમેન કરતા બી હાવ આપણે એવી રીતે કરીએ પછી શું થાય? અને આપણે સો કોલ્ડ આપણા કહીએ છે તો એ થોડો વિચાર માંગી લે. આપણે જેમની જોડે વર્ષો કાઢ્યા છે ને, વર્ષો તો કાઢેલા જ છે ને બધા, સમય કેટલો કાઢેલો છે, એટલે ત્યાં જ જે માઇક્રોસ્કોપિક ઓબ્ઝર્વેશન પોતાનું કરવાનું હતું ને, એ સામાનું જ કર્યું કરે છે, કરતા રહે છે. દિયા તલે અંધેરા કે ને એના જેવું થાય. પણ આ ધીમે ધીમે આપણે ખબર પડી ને એ બહુ મોટો ભાગ ભજવે, કારણ કે આજે ધક્કો વાગેલો કાલે કેવી રીતે આવે, આજે આવે એના પરથી ખબર નથી પડતી કે કાલે કેવું આવશે જો આજે રિપેર નહીં કરીએ તો. એવું એટલે આપણે નક્કી કર્યું ને આ રીત આવડે છે, પોલીસ પાસે કોણ શીખવાડે છે? તમે વિચાર કરો. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહેશાજી, શ્રીમંત બોલાવો. આપણે ઉલવા, અમીબેન, રાજેશભાઈ ફોલો કરો. નમો વિતરાગાય
नमो वीतरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमुक्कारो एसो पंच नमुक्कारो तवपावपणासनो तव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसि मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।